ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ। शुक्रिया नीतिका, बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी, अनिल सरीन जी। मीनाक्षी जी बारे दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े उगे लॉयर ने और 2 बार MP रह चुके हैं दिल्ली तो। अक्सर मौका मिलता सी क्राइम के इंटरव्यू लैन दे इन्हां नाल, लेकिन एज द मंत्री अज पहली बारी इन्हां दा गलबात करांगे और पंजाब के बहुत सारे मसले किवें सुलझणगे, उन्हां दी की विजन है, क्योंकि वो सह प्रभारी ने पंजाब के कैंपेन जी हैंडल कर रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उस बारे गल करांगे और की BJP का डबल इंजन फॉर्मूला है उस बारे गल करांगे। मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत है कैंपेन के विचों टाइम कढ़न लई साडे लई। बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला सवाल यो ही है कि डबल इंजन, क्योंकि बड़ी इंटरस्टिंग टर्म है कि पंजाब का हाल वैसे माल गड्डी वाला ही हो गया, हुण डबल इंजन की लोड़ पैनी है, क्योंकि जिस तरह असीं देखिया पिछले 1-2 साल एक सीरीयसनैस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कह लो। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ कि इत्थे पंजाब दा जिहड़ा गड्डी है वो माल गड्डी वाकन चल रही है, यानी लोड बहुत है। लोड जदों बहुता होए तो उन्होंने खिंचण लई तुहानूं पावर भी ज़्यादा चाहिए है। नॉर्मल गड्डी होए तो सिंगल इंजन सिंगल पावर नाल चल सकती है। तो पंजाब दे जिहड़े हालात ने वो हालात ऐ ने, जदों मैं स्कूल च पढ़दी सी 80s की गल है, कॉलेज पहुँच गई सी, तो तद ताई पंजाब नंबर 1 स्टेट सी इंडिया का, तो नंबर 1 स्टेट अज 23वें नंबर पर बैठा है। यानी 80 के दशक तो लैके 80 84 85 ताई अज तुसी 2020-30 सालां च वो 23 नंबर पर पहुँच गया है। इस वेले लोगों को सोचना पेगा कि असी उन्होंने होर डुबाना है, वो 23 तो 50 लैके जाना है, या 23 तो पहला 10 ਜਿਹੜੀ ਨੇ फस्ट 10 50 स्टेट्स अमेरिका च ने ते 50 स्टेट्स भी नहीं। मैं वही कह रही हूँ, मैं कि नंबर 50 मतलब थले होर लैके जाना है, वो करना की है इहदा, वो सोचना पेगा। 23 का मतलब 29 तो 23 ला लो कि 6 होर घट 6 होर थले गए तो फिर लास्ट हो जाओगे। तो इस करके डबल इंजन की लोड़ है कि सेंटर स्टेट जदों एक सोच, एक काम, एक इन्वेस्टमेंट नाल चलणगे तो राज्य की जिहड़ी ग्रोथ है, प्रदेश की जिहड़ी ग्रोथ है वो वधूगी। उहदे वधन नाल जिहड़ी केंद्र मतलब इंडिया की ग्रोथ है वो भी वधूगी। अज जिहड़ी प्रॉब्लम है, पहली बारी नहीं होना, पिछे 4-5 साल हो गए जदों इंडिया की जिहड़ी ग्रोथ है वो 7 पॉइंट कुछ ड्यूरिंग कोरोना भी गई है इंडिया की, जिथे बहुत सारी स्टेटां ने जिथे माली हालात जिहड़े ने बहुत खराब ने, बंगाल भी है, होर भी बहुत स्टेट्स ने, नॉर्थ ईस्ट भी है जिथे डिवेलपमेंट घट है, बाकी चीज़ां हो रही हैं, पर उत्थे भी काम शुरू हो गया है। तां भी इंडिया का जिहड़ा ग्रोथ रेट आया, नैशनल ग्रोथ रेट वो 7 पॉइंट समथिंग आया कोरोना के दौरान, तो पंजाब का 6 आया। हुण मैनू यह दस दिओ किसी पंजाबी नूं यह मंजूर है, किसी नूं मंजूर है? मंजूर नहीं है तो सानू ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਨਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ। ਅੱਜ
ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਅਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਡੈਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੇਕਿਨ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, sorry, ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਕ- ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 11 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਦੀਓ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਗਈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਗਰਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਪੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਟਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ, ਹਰ ਟਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਬਣੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ MLAs ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? देखो, इस कोई दो राय नहीं कि पिछला कुछ समय जोड़ा है काफ़ी कठिनाई वाला सीगा भारतीय जनता पार्टी वास्ते, लेकिन वो सारा एक पोलिटिकली मोटिवेटेड सीगा। और असी पहले दिन तो ये कहते आ रहे सीगे कि सारे का सारा जोड़ा खेल हो रहा है एक पोलिटिकल मोटिव के नाल किया जा रहा है, 2022 के चुनावों को लैके किया जा रहा। और अज कल साडी गल साबित भी हो गई, जो सो कॉल्ड जोड़े किसान मोर्चे वाले नेता सीगे हुण ज़्यादातर वो इलैक्शन आप लड़ रहे हैं। अच्छी गल है, लोकतंत्र है और हर एक का अपना अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगे ना वध सके बिकॉज उन्होंने मन च फीयर सीगा कि जे भारतीय जनता पार्टी पंजाब च भी आ गई तो साडा की बनूगा। क्योंकि ये ज़्यादातर ये पिछे जोड़े लोग सीगे, तुसीं सारे ने देखा होना कि ईवन इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी ने तो मंच के उत्तों ये कहा सीगा कि असीं सारा प्लान करके दिल्ली भेजिया। सुखबीर सिंह बादल जी की स्टेटमेंट हैगी है कि साडे जिहड़े कार्यकर्ता ने किसानी झंडे थले जा रहे हैं, आप वाले भगवंत मान जी और केजरीवाल जी का किसानी झंडे थले साडे वर्कर जा रहे हैं। और इस तुसीं एक चीज़ देखी होनी है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਇੰਟਰਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀ? That was totally politically motivated, totally politically motivated। ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡਸ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 97% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਧਿਕਤਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਹੋਵੇ MSP ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਲॉ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਛਲਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਡੀਮੈਰਿਟ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ 42 MLA ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ 38% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 16 ਹਲਕੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ 16 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 12-14 ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹਿਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਿਆਂਗੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਔਰ ਅਕਸਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, LPU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, 25,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 20% ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15,000 ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? +2 ਕਰੋ,
आइलेट्स करो और जहाज़ चढ़ो और फॉरेन कंट्री चले जाओ। बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ घर घर दुकाना खोल के बैठे हुए हैं लोग, बड़ा मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि जो एक बच्चा जाता है पंजाब चों 25 लाख रुपया नाल अपना लैके जाता माँ बाप का, वो चाहे कर्जा लेंदा है चाहे वो ज़मीन वेचता है। और एक बड़े इंटरस्टिंग फैक्ट ਜਿਹੜੇ फिगर्स होर पता चले हैं, पिछले 5 साल च 10 लाख स्टूडेंट पंजाब चों जा चुके हैं। अरबा रुपया तो गया, लेकिन 10 लाख बच्चा चला गया ਜਿਹੜਾ शायद कभी वापस नहीं आएगा पंजाब च। पंजाब का यूथ और पंजाब के पेरेंट्स को डर रहिंदा कि ड्रग्स दे विच चला जाएगा, इन्हूं अब्रॉड भेज दो। बीजेपी को की प्लान है कि ਜਿਹੜਾ यूथ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? देखो मैं तो संस्कृति मंत्रालय भी मेरे नाल ही है, मैं ਉਹਦਾ भी काम ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, सिर्फ विदेश मंत्रालय नहीं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਵ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵਯ ਭਾਵ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਨੱਠ ਲੈ ਇੱਥੋਂ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੱਵਯ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਵਾਏ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਭਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਤੱਵਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, एयरपोर्ट ਦੇ ਉਤਰਤੇ ਹੀ ਉਸ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਸੀਟ ਗੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੋਇਲਟ ਪੇਪਰ ਪਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਦੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮਾਂਤਰਣ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट उत्थे जाके बाथरूम साफ करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, इत्थे दफ्तर च कंप्यूटर चलाने की प्रॉब्लम है। ये बहुत सारी गल्लां ने जी, एक कोई एक रीज़न नहीं है।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਰਤੱਵਯ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ, 22 ਸਾਲ ਦੀ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਾਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿਵ ਅਪ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਓਵਰ ਟੂ ਨੀਤਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 2000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 8 ਤੋਂ 9 ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ 1000 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 1000 ਰੁਪਏ? ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਭਰਾ ਮੇਰੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਨਾਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਰੱਖੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵਾਕਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜ਼ਤ ਪਾਪੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਣ, ਮਸਾਲੇ ਕੁੱਟਣ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲਿਜ਼ਤ ਪਾਪੜ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਢਾਈ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ
ਤੁਰਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆਂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, NRI ਨੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ NRIਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ EC ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਏਜੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਦੁਆਬਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ NRIs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। 1 ਮਿੰਟ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦੇ ਸਨ 70,000 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨੇ। NRI ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ NRI ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। MLA ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, MP ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਪੱਕਾ ਕਰੋਗੇ। ਪੱਕਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿੰਜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੰਡੋਰਾਸ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈ? ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਾ ਮਾਲ ਮੋਟਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਐਨਆਰਆਈ ਹੋਏ, ਨਾਨ ਐਨਆਰਆਈ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਇੰਜ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4,78,000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਐਮਡੀਐਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਐਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ 10,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 11 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ 3,500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਮਿਲਟਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਜਦੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਵਰਵੇਟ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਣਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਣਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਲਟਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਿਆ NRI, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੀ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਉੱਤ ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚਾਹੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਢਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ IT ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। IT ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਈ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਵੇਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਓ 9 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਦੋਂ? 1 ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈਵਾਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਈਵਾਦ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਪਲੀਜ਼ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, 73 ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਸਤੀ ਦਊਂਗਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜੋਂ ਫੋਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹੱਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਈਪੈਡਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀ ਮੈਡਲ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਚਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੈਡਲ ਲੈਤੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਲ ਵਿਨਰ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ RDX ਔਰ ਟਿਫਨ ਬੌਮ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ BSF ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਦ ਤਾਈਂ ਵਿਮਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ, ਗੁੰਡਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਉੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇਗਾ, 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਸੇਇੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨਰੀ ਸੌਂਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਡੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੇ ਦੋ FIR ਘੱਟ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ FIR ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਕੇ FIR ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਵੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਹ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2022-23 ਤੋਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 5.41 ਸੀ, 2.06 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਕਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਭਟਿੰਡਾ, ਸਾਰਨਗੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1,23,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਵਕੀ ਦੇਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨੰਦਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ, ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। 111 ਦਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1111 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 20-20 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ, 110 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਸਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਮੈਡਮ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੈਂਡਸ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੋ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਪਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਖਿਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ।